ایک ایسی قوم جن کے بارے میں خود اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ نے اس شہر کو پاک شہر اور اس قوم کو خوشحال قوم کے لفظوں سے پکارا ہے۔ اس قوم کے لیے بھوک صرف ایک لفظ تھا۔ اس شہر میں کسی بھی چیز کی کمی کا کوئی بھی تصور نہیں تھا۔ اس قوم کی اصل طاقت ان کا عظیم بند مارب تھا۔ مارب ایک مضبوط اور عظیم بند تھا، لیکن پھر سوچئے، صرف ایک چھوٹا سا چوہا اور مارب عظیم بند اپنی لکھی تقدیر سے جا ملا۔ نہ فوج کا حملہ، نہ زلزلہ، نہ آسمانی بجلی، صرف اللہ کا ایک حکم اور ایک رات، اور دنیا کو سب سے امیر سلطنت زمین میں دفن ہو گئی۔ یہ ایسی قوم ہے جس نے جنت سے جہنم تک سفر کیا، اور یقین مانیے جو آگے آنے والا ہے وہ آپ کو اندر سے ہلا کر رکھ دے گا۔ اس قوم کا نام قوم سبا تھا۔ قوم سبا عرب کے جنوبی حصے میں آج کے یمن کے علاقے میں آباد تھی، لیکن یہ کوئی عام قوم نہیں تھی۔ یہ دنیا کی سب سے زیادہ خوشحال قوم تھی۔ ان کی زمینیں زرخیز تھیں، ہوا نرم تھی، اور بارش بھی بالکل میزان کے ساتھ ہوتی تھی۔ ان کا عظیم بند مارب بند ان کی اصل طاقت اور محنت تھی۔ یہ ڈیم اتنا عظیم تھا کہ اس کے ذریعے دونوں جانب پھیلے ہوئے باغات کو پانی ملتا تھا۔ کسی سفر کے لیے اگر کوئی مسافر یہاں سے گزرتا تو اسے بھوک کا احساس تک نہ ہوتا۔ اللہ نے اس قدر تک ان کو نعمتوں سے نوازا ہوا تھا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہ صرف امیری یا دولت نہیں تھی، یہ اللہ کی رحمت کا نظام تھا۔ اس مہینے ہماری گندم کی تجارت بہت اچھی ہوئی ہے۔ ہماری تجارت ہر مہینے بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ ہماری گندم کی تجارت بہت اچھی ہوئی ہے۔ ہماری تجارت ہر مہینے بہتر ہو رہی ہے۔ بہت خوب، اللہ کا بہت شکر ہے۔ یہ زمین پر ایک جنت تھی۔ اس قوم کی سب سے معروف حکمران رانی بلقیس تھیں۔ بلقیس ایک سمجھدار، باہمت اور طاقتور رانی تھیں۔ اس کا تخت عظیم، نظام مضبوط، اور یہاں تک کہ رانی بلقیس کی حکمرانی دور دور تک بہت مشہور تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تک جا پہنچا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ تھے جنہیں اللہ نے ایسی طاقت دی جو کسی اور کو نہیں ملی۔ جنات ان کے حکم پر، پرندے ان کی زبان سمجھتے تھے، اور ہوا ان کے لیے چلتی تھی۔ انہوں نے بلقیس کو خط بھیجا۔ قرآن اس خط کے الفاظ بیان کرتا ہے۔ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے، اور دعوت دی کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ بلقیس نے سونا بھیجا، تحفے بھیجے، جواہرات بھیجے، مگر سلیمان علیہ السلام نے واپس کر دیے اور فرمایا، جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے۔ یہ کچھ تحفہ رانی بلقیس نے بھیجے ہیں۔ انہیں واپس لے جاؤ۔ جو ہمیں رب نے دیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے۔ حضرت سلیمان نے تحفہ لینے سے انکار کر دیا ہے۔ یہاں بلقیس سمجھ گئیں کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کا سچا نبی ہے، تو بلقیس خود وہاں چل کر گئیں تو دیکھا کہ شیشے کا پورا محل بنا ہے، تو وہ اس میں داخل ہوئیں۔ وہاں جاتے ہی اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا۔ اس وقت بلقیس نے کہا، پروردگار، میں غلط تھی، اب میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں۔ آئے پروردگار، میں غلط تھی، اب میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں۔ اور تفسیر ابن کثیر کے مطابق بلقیس کے بعد قوم سبا نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہ تھا سبا کا روحانی اور دنیاوی عروج، مگر وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ بلقیس کا دور ختم ہوا، نسلیں بدل گئیں، حکمران بدل گئے، اور وقت کے ساتھ ساتھ شکر کی جگہ غرور نے لے لی، اور اللہ کی ناشکری کرنے لگ گئے۔ یہ باغ ہم نے بنائے ہیں، یہ بند ہم نے کھڑا کیا ہے۔ یہ باغ، دولت اور یہ عظیم بند سب کچھ ہماری محنت اور ہماری عقل کا کمال ہے۔ ہاں تم نے صحیح کہا، یہ ہمارا کمال ہے۔ یہ دولت ہماری محنت اور عقل کا نتیجہ ہے۔ اللہ کا شکر کم ہوتا گیا اور اپنی طاقت کے غرور کا نشہ بڑھتا گیا۔ اللہ نے ان کی طرف اپنا نبی بھیجا۔ یہ تمہاری عقل کا کمال نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ مگر انہوں نے مذاق اڑایا۔ نبی کہتے، یہ باغ تمہاری عقل کا کمال نہیں، یہ رب کی رحمت ہے۔ اگر تم نے ناشکری کی تو یہ رحمت تم پر بوجھ بن جائے گی۔
لیکن قوم सबा की अक्ल पर पर्दा पड़ा था। वो कहने लगे, तुम हमें डरा रहे हो? देखो हमारा अजीम बंद पहाड़ों की तरह मजबूत है। क्या तुम्हारा रब इसे भी गिरा सकता है? क्या तुम्हारा रब इस अजीम बंद को भी गिरा सकता है? उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। नबी कहते, अल्लाह जब पकड़ करता है तो वजह बड़ी नहीं होती, बस उसका हुक्म काफी होता है। तुम हमें डरा रहे हो, हमारे बंद को कोई नहीं गिरा सकता। अल्लाह जब पकड़ता है तो वजह बदी नहीं होती, बस उसका हुक्म काफी होता है। मगर कौम के चेहरों पर सिर्फ गुरूर था। अगर अजाब आना होता तो कब का आ चुका होता। अगर अजाब आना होता तो कब का आ चुका। हमारी सल्तनत महफूज है, हमारा बंद लाजवाब है, हमें कोई तबाह नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी बार बार समझाते रहे, रहमत कहर बनने से पहले सुधर जाओ। रहमत कहर बनने से पहले सुधर जाओ। मगर उनके दिल पत्थर ही रहे। नबी कहते रहे, अल्लाह से डरो, अल्लाह का दीन कबूल कर लो। वो कहने लगे, अल्लाह का नबी हमें अजाब से डरा रहा है, हमारी ताकत है तो उसको भी रोक लेगी। इस अजाब से डराना हमें बंद करो, हमारे पास बहुत ताकत और दौलत है, हम इसे भी रोक लेंगे। और फिर यहीं से इनके जवाल का वक्त शुरू हो चुका था। कुरान यहाँ निहायत खौफ और डराने वाली बात बताता है। कुरान मजीद अल्लाह करीम फरमाता है, फिर जब उन्होंने पीठ फेरी तो हमने इन पर बंद तोड़ देने वाला सैलाब भेज दिया। रिवायात के मुताबिक इस डैम में सुराख की बुनियाद चूहों ने शुरू की, मगर वो गुरूर में अंधे हो चुके थे। ये अजीम बंद हमारी ताकत की निशानी है। ये छोटे से चूहे इस बंद का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर वो रात आई, लोग सो रहे थे, शहर में चारों तरफ खामोशी थी और उसका अजीम मारिब बंद का आखिरी वक्त आ चुका था। वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। पहले एक आवाज़ आई, फिर दूसरी, और फिर अचानक अल्लाह के हुक्म से इस अजीम बंद मारिब अपनी लिखी तकदीर से जा मिला। बंद का पानी जो कभी इनके लिए रहमत हुआ करता था, वही इनके लिए अब कहर बन चुका था। लोग चीखने लगे, इधर उधर भागने लगे और कहने लगे, हमारा अजीम बंद कैसे टूट गया, ये तो बहुत मजबूत था। लेकिन इनको क्या मालूम कि खुदा सिर्फ हुक्म देता है और वो काम होकर रहता है। और नबी की आवाज़ गूंजती रही, ये वही है जिसे तुम इनकार करते रहे। और या अल्लाह हमें बचा ले, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। डैम की लहरें शहर पर गिरती चली गईं, हर कोना अपनी लपेट में आता गया। घर, बाजार, बाग सब कुछ डूबने लगा। लोग चीखने लगे, सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश में। कुछ गिर रहे थे, कुछ डूब रहे थे, और फिर हर शोर कहर में डूब गया। एक आखिरी लहर आई और सब कुछ खत्म कर गई। और ये लहर इस खुशहाल कौम को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर गई। और फिर जो ज़मीन कभी जन्नत हुआ करती थी, वो अब वीराना बन गई। अल्लाह फरमाता है, उनके बागों के बदले कांटेदार झाड़ियाँ लगा दी गईं। ये सज़ा क्यों थी? इस बात का जवाब कुरान मजीद खुद देता है। ये सज़ा इसलिए थी, हमने भी कमाल कर दिया, हमारी भी क्या बात है वैसे। अल्लाह का शुक्र अदा कर लो, वरना ये रहमत तुम पर बोझ बन जाएगी। क्योंकि उन्होंने नाशुक्री की थी। कौम सबा का ये जुर्म नहीं था कि वो बहुत अमीर थे या उनके पास बहुत दौलत थी, बल्कि उनका जुर्म ये था कि उन्होंने अल्लाह की नेमतों के बावजूद भी अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय नाशुक्री की। और फिर आप सोचिए, अगर एक छोटा सा चूहा पूरी सल्तनत गिरा सकता है तो हम किस गिनती में आते हैं। ये सब इनके लिए ही नहीं था, बल्कि ये हम सब के लिए है कि अल्लाह की दी हुई नेमतों का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। और जो अल्लाह की नाशुक्री करता है उसका यही अंजाम होता है। तभी अल्लाह ने कौम सबा का जिक्र कुरान में फरमाया कि गुरूर और अल्लाह की नाशुक्री इंसान को कभी कामयाब नहीं होने देती, और वो इंसान दुनिया और आखिरत दोनों में नाकाम रहता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।